Hello dear students. Today we are talking about letter writing. In fact, we are revising. We are having revision of letter writing. Uh, if you are in 9th standard or you are in 10th standard, it doesn't matter. Letter writing is all the time a very important topic, and it is there in paper in 9th standard also, and in 10th standard also. So we should prepare this topic very keenly because it is carrying 5 marks. And if you know that such kind of question is there, and compulsorily it will be there in paper, then you should, or rather you must prepare it with full attention, right? So today we are again revising letter writing. So there are, this kind of letters. Letter writing actually consists of two types: informal letter, formal letters. uh, Writing letters has become a necessity in our day-to-day life, and as we are going to gain marks from this topic, then it becomes essential for us to acquaint ourselves with the art and technique of various forms of letters. We are talking about formal letter first. So formal letter, the steps, we are going to see the steps. First of all, you have to write sender's address. Again, I'm repeating it. First of all, in formal letter, you have to write sender's address. And everything is to be written in left hand corner. पत्र पाठवणाऱ्याचे नाव तुम्हाला सर्वात वर, जो कोणी पाठवणारा आहे त्याचं नाव लिहायचं आहे. आणि तुम्हाला माहिती आहे की पत्ता आणि नाव हे काल्पनिक ABCXYZ असं लिहायचं, स्वतःचं नाव कुणीही लिहायचं नाही. देन देर विल बी डेट बिलो द सेंडर्स ॲड्रेस, पत्त्याच्या खाली दिनांक लिहायची. देन third point is name, designation and address of the addressee. See, this is formal letter. That means it can be an application, it can be a complaint, it can be any type of what can we say, official letter. So it's a formal letter. So there is necessity of writing name, designation and address of the addressee. ज्यांना आपण पत्र पाठवत आहोत त्यांचं नाव, पद, हुद्दा आणि पत्ता हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. फॉर्मल लेटर म्हटलं की दोन्हीही ॲड्रेस पाहिजे. हे पक्क मनाशी कुणगाट बांधा आणि असं छान आपल्या पद्धतीने टेक्निक डेव्हलप करा की 2 पत्त्यांच्या मध्ये डेट टाकायची आहे आपल्याला, राईट? कारण आपण ठरल्याप्रमाणे सेंडर्स ॲड्रेस, देन डेट, देन नेम, डेसिग्नेशन अँड ॲड्रेस ऑफ ॲड्रेसी. दॅट मीन्स ॲड्रेस इज ॲड्रेस. अँड देन देर विल बी सब्जेक्ट, दिलेल्या विषयानुरूप पत्राचा विषय, आणि सहसा तो तुम्हाला दिलेला असू शकतो. थोडंसं काळजीपूर्वक प्रश्न बघायचा, आपल्या मनाने काही पण विषय टाकायचा नाही. तर त्या विषयानुरूप पत्राचा विषय एका ओळीत आणि थोडक्यात लिहायचा असतो. ओके. देन द पॉईंट इज रेफरन्स. सो रेफरन्स, I have told you earlier also, it's not compulsory, but if there is necessity then you have to write the reference number. ज्यांना आपण पत्र पाठवित आहोत त्यांच्याकडून आपल्याला जर यापूर्वी पत्र प्राप्त झालं असेल तर त्या पत्राचा संदर्भ म्हणजेच रेफरन्स किंवा जाहिरात किंवा बातमी, सूचना इत्यादींचा संदर्भ थोडक्यात द्यावा. ओके. देन द पॉईंट इज सॅल्युटेशन. दिस इज formal letter. So types of salutation, there will be what you can say, you will say dear sir, dear ma'am, respected sir or respected ma'am. Just 4. Remember, just 4. या 4चीच प्रॅक्टिस करायची फॉर्मल लेटरसाठी. डिअर सर,
dear ma'am or respected sir, respected ma'am. Then the main and important thing is body of letter. So body of letter should necessarily be concise and to the point. It should not be lengthy. इट शुड नॉट बी विषयाला सोडून औपचारिक भाषेत आपल्याला लिहितो आहे आपण, त्यामुळे थोडक्यात औपचारिक भाषेत याच्यासाठी वापरला मी शब्द की आपण फॉर्मल लेटर लिहितो आहोत कुणाला तरी, त्याच्यामध्ये अनौपचारिक भाषा नको आपल्याला, त्यामुळे औपचारिक भाषेत थोडक्यात आणि टू द पॉईंट, दॅट मीन्स मुद्देसूद मजकूर लिहावा. ठीक आहे. देन कॉम्प्लिमेंटरी नोट, complimentary clause. If we request something, then at the end we should write thanking you for all your kind attention, or we can say please do the needful, or we can say could you please kindly supply whatever we want. Okay, if we are writing a letter to a bookseller or a book depot for sending some books, then we should say at the complimentary clause, could you please kindly supply the material as early as possible, or what you will say, I shall be most obliged for your action in this matter. Or you can say, if you are writing any application and for any job, then what you will write, sir, if given me a chance, I promise you that I shall strive my best to fulfill your requirements. Or if given me chance, you can say, I will prove myself. Right? So you have to write such sentences at the end of the body of the letter. पत्राच्या मुख्य विषयासंबंधी पुन्हा विनंती, स्मरण किंवा असं आपल्याला जेव्हा त्यांना दाखवायचं आहे, एक विनंती करायची आहे शेवटी, किंवा स्मरण करून द्यायचं आहे कुठल्या गोष्टीचं, तर आपण अशी वाक्य तिथे लिहायला हवीत. अँड देन 9th सबस्क्रिप्शन ऑर द कन्क्लुडिंग yours faithfully, then you have to there will be signature and you have to write yours faithfully, and whatever you have written at the top of the letter, that is sender's name and address, you have to mention the same at the end of the letter, yours faithfully ABC or XYZ. Don't write ABC at the top of the letter and XYZ at the end. Okay, this it will you will not get full marks if you make such mistakes. And the last point is enclosures. So if it is necessary, if you are applying for any post, then it is necessary to enclose some certificates, some biodata, some receipts, etc. So if necessary, then you have to write their enclosures, otherwise enclosures are not compulsory. Okay, they will not be there in every formal letter. Okay, so again revising, I am all the points. First, sender's address, repeat it, remind it, and remember it and memorize it. I think you should memorize the points. No one should lose the marks in letter writing. Okay, sender's address, then date, then address is address, name and designation and address of addressee, then subject, then reference if needed, then salutation, dear sir, dear ma'am, then body of the letter, that means content, then complimentary clause, thanking you in anticipation or thanking you for your kind attention, thanking you for your cooperation, everything, whatever is suited in that letter, and then yours faithfully, and then enclosures if it is necessary. Okay, so now we have revised formal letter. Now if we talk about informal letters, so this kind of letters include personal letters in which we express our own affairs.
We write these letters to our relatives, friends, or acquaintances. That means the close one, who are close one, or relatives or our friends, we write such informal letters. आपण जे पत्र लिहितो आजोबांना, काकांना, मामांना, त्याला म्हणायचं इन्फॉर्मल लेटर. ॲज इट इज नॅचरल दॅट वी टॉक टू देम इन व्हेरी इन्फॉर्मल वे. आपण आजोबांना किंवा काकांना पत्र लिहिताना रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मॅडम, आपण आजीला किंवा मावशीला असं नाही लिहिणार. आपण इन्फॉर्मल लँग्वेजमध्ये बोलतो की हाय मावशी कशी आहेस, किंवा कसा आहेस मित्रा, अशी आपण सुरुवात करतो. सो द लँग्वेज शुड बी इन्फॉर्मल इन दिस लेटर. The language of such letters should also be very informal. While writing such letters, the following steps should be applied. So some steps are given here. We are revising the steps again. So see, now this is informal letter. अनौपचारिक पत्र. अनौपचारिक पत्र म्हणजे जे आपण आपल्या नातेवाईकांना किंवा मित्राला लिहितो ते. Why I am revising this again and again and telling you, because I have seen की तुम्ही इन्स्पाईट ऑफ ऑल दीज इन्स्ट्रक्शन्स तुम्ही पेपरमध्ये चुका करत असता परत आणि खूप वाईट वाटतं जेव्हा की इतक्यादा सांगूनही तुम्हाला खरं तर तुमच्यामध्ये क्षमता आहे 5पैकी 5 मार्क्स मिळवण्याची, पण छोट्या छोट्या मायनर चुका करता, थोडंसं त्याला त्या टॉपिकला अंडर इस्टिमेट करता असं म्हटलं तरी चालेल, किंवा नाही लक्ष देत तुम्ही जितक्या कीनली लक्ष द्यायला पाहिजे आणि मग चुका होतात आणि मग मार्क्स गेल्यानंतर पश्चाताप करून काहीही फायदा नाही. सो आपल्याला अभ्यास करणं हेच उचित आहे आणि त्याच्यासाठी हे सगळे पॉईंट्स पुन्हा आम्ही रिवाईज करत आहोत. नेम अँड ॲड्रेस ऑफ द सेंडर. पहिल्यांदा आता बघा, फॉर्मल लेटरमध्ये आपण काय केलं, सगळ्यात वर सेंडरचा ॲड्रेस लिहिला होता, पण इथे आपण दोन्ही कंपॅरेटिव्हली जर विचार केला तर इथे पण आपण सेंडरचा ॲड्रेस लिहिणार आहोत. मग आता हे पक्क झालं की कुठलंही टाईपचं लेटर असो, सेंडरचा ॲड्रेस, नाव आणि सेंडरचा ॲड्रेस पाहिजेच आहे. ओके, ठीक आहे. नाव आपण कदाचित इन्फॉर्मल लेटरमध्ये लिहिणार नाही, पण नुसता ॲड्रेस लिहू आपण हे जसं लिहितोच ना, अकोला आणि डेट, मग त्याच्याऐवजी आपण जठारपेठ अकोला असं लिहायचं आणि ॲड्रेस आणि डेट टाकायची त्याच्याखाली. मग मात्र फॉर्मल लेटरमध्ये जो असतो की ॲड्रेसीचा ॲड्रेस, ज्याला आपण पत्र पाठवतो आहोत त्याचा नाव, त्याचा हुद्दा, त्याचा पत्ता, ते इथे काही नको आहे, कारण आपण आपल्या नातेवाईकांना पत्र लिहिणार आहोत. मग डायरेक्ट सुरू करायचं, प्रिय मित्र किंवा डिअर फ्रेंड और डिअर आंट, डिअर अंकल, वॉट एवर. देन इमिजिएटली स्टार्ट बॉडी ऑफ लेटर. सो इथे लिहिलं आहे की प्रास्ताविकपर पहिला परिच्छेद. प्रास्ताविकपर म्हणजे तुम्हाला काही स्पेसिफिक विचारायचं आहे, करायचं आहे, पण तुम्ही त्याच्या आधी काही म्हणाल की नाही की कसा आहेस, हाऊ आर यू, यू हॅव नॉट सेंट मी अ लेटर फ्रॉम मोर दॅन 2 months, आर यू सो बिझी, अशासारखं आपण काहीतरी करतो ना, सुरुवात करतो, तशी तुम्हाला पण करायची आहे. आणि हा परिच्छेद झाल्यानंतर प्रिफेस और ए शॉर्ट पॅरेग्राफ, देन कम्स द मेन कंटेंट. मुख्य विषय जो तुम्हाला द्यायचा आहे, जो लिहायचा आहे, जो तुम्हाला लिहिण्यासाठी दिला गेलेला आहे त्याच्याकडे यायचं आणि या पॅरेग्राफमध्ये आपली संपूर्ण महत्त्वाची माहिती आहे हे लक्षात ठेवायचं. ग्रामॅटिकल मिस्टेक्स करायच्या नाहीत. आणि थर्ड पॅरेग्राफ विल बी कन्क्लुडिंग पॅरेग्राफ, त्याला म्हणायचं समारोपीय भाग, की असं आहे आणि मग आता मला वाटतं आहे असं व्हावं. आणि जे पण काही तुम्ही लिहिता आहात की समजा त्या सिव्हिल हॉस्पिटलच्या अस्वच्छतेबाबत तुम्ही लिहिलं आहे, तर शेवटच्या ह्याच्यात की हे असं असता कामा नये. आता आपल्याला बघ रे की मित्राला पत्र लिहित असणार तुम्ही, तर तुम्ही लिहू शकता की इवन गव्हर्मेंट हॅज टेकन इनिशिएटिव्ह इन क्लीन इंडिया, सो दिस शुड नॉट हॅपन in our city. So let's do something for eradicating such type of what can we say की हे ह्या सगळ्या पद्धती किंवा हे जे अस्वच्छता करण्याच्या सवयी आहेत या आपण सगळ्या
इथून आता घालवू असं सारखं तुम्ही समारोपीयमध्ये 2 लाईन लिहायच्या आणि कन्क्लुडिंग लाईन्स. देन अगेन कन्क्लुडिंग लाईन्समध्ये काय लिहिणार, रिगार्ड्स वगैरे तुम्ही लिहिणार, रिगार्ड्स टू अंकल आंट, आणि याला आशीर्वाद, त्याला नमस्कार, हे जे प्रकार आहेत दीज आर कन्क्लुडिंग लाईन्स. पत्राचं उत्तर दे, वाट बघतो आहे ना, अशासारखं ते तुम्ही आता या कन्क्लुडिंग लाईन्समध्ये लिहायचं. आणि सबस्क्रिप्शन अगेन यॉर्स ऑर युअर लव्हिंग फ्रेंड किंवा तुझा, आपण जे असं लिहितो ना त्याच्यासारखं लिहायचं. आता याच्यामध्ये पण 2 प्रकार आहेत की रिलेटिव्सना लिहायचं असेल आपण तर युअर लव्हिंग सन, युअर लव्हिंग डॉटर, युअर लव्हिंग युअर अफेक्शनेट सन अशासारखं लिहू. आणि फ्रेंड्सला लिहायचं असेल तर यॉर्स अफेक्शनेटली, यॉर्स लव्हिंगली, किंवा अगदी इंटिमेट फ्रेंड्स आहेत आपले की आपल्याला क्लोज, व्हेरी क्लोज, दे आर व्हेरी क्लोज, मग आपण काय लिहितो त्यांना सिन्सिअरली यॉर्स ऑर यॉर्स सिन्सिअरली अशासारखं लिहायचं. तर चुका करू नका. लेटर रायटिंग छान लिहा, पैकीच्या पैकी मार्क्स मिळू शकतात याच्यामध्ये. आणि याची स्कीम ऑफ मार्किंग पण दिलेली आहे. यूज ऑफ द गिवन कंटेंटला 1 मार्क, की तुम्ही जो गिवन कंटेंट आहे तो तुम्ही वापरला की नाही व्यवस्थित त्याला 1 मार्क कॅरी होणार आहे. ॲडिशनल पॉईंट्सला 1 मार्क. लेआउट अँड प्रेझेंटेशन म्हणजे वर सेंडरचा ॲड्रेस आहे की नाही, डेट आहे की नाही, सगळं जे आहे ते याला 1 मार्क असणार आहे. कॉन्टेक्स्च्युअल ऑर सिच्युएशनल ग्रामर, तुम्ही जे वापरलेलं आहे ग्रामर, कधी तुम्ही त्याच्यामध्ये मग क्वेश्चन टॅग पण घेतला असेल की इट इज व्हेरी इझी इजंट इट, मग इजंट इट लिहिल्यानंतर बरोबर तुम्ही ते केलेलं आहे की नाही, क्वेश्चन मार्क घेतला आहे की नाही, कॉमा दिला आहे की नाही, these things are also observed. So contextual and situational grammar carries 1 mark, and appropriate vocabulary, that is most important, की तुम्ही ग्रामॅटिकल मिस्टेक्स किंवा वोकॅबलरीच्या मिस्टेक्स करू नका. टेन्सेसचा वापर बरोबर करा, कारण ह्या सगळ्या याला मार्क्स असतात. सो मला वाटतं आता तुम्हाला लेटर रायटिंग आणखीन क्लिअर झालेलं आहे. स्टडी हार्ड. आय एम गिविंग यू विथ धिस